دو شخص ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کریم 1 سیکنڈ کے اندر قبول فرما لیتا ہے۔ دو شخص ایسے ہیں جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعا ختم نہیں ہوتی، اللہ ان کی دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ دو خوش نصیب ایسے ہیں جن کی دعا کو آسمان کے قبولیت والے دروازے پر پہنچانے کے لیے فرشتے انتظار کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ آخر وہ دو خوش نصیب کون سے ہیں جن کی دعا اللہ 1 سیکنڈ کے اندر قبول فرما لیتا ہے؟ جو دعا کے ہاتھ جب وہ اٹھاتے ہیں تو دعا ختم نہیں ہوتی، بلکہ دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان کی گزارشات کو قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 1، جو بندہ غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے اور اپنے پروردگار خالق کائنات مالک کائنات سے مانگتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میرا اللہ جو ہے مجھے دینے والا، میں غیر سے کیوں مانگوں؟ جب بھی مانگوں گا میں اپنے خدا سے مانگوں گا، جب بھی مانگوں گا میں پروردگار سے مانگوں گا، عرش کے مالک فرش مالک سے مانگوں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی بندہ خدا سے مانگے تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ دے کر مانگے، جب بھی بندہ خدا سے مانگے تو اللہ کے ولیوں کا صدقہ دے کر مانگے، اللہ کے پیاروں کا صدقہ دے کر ان کے وسیلے سے مانگے۔ میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم ہے، تم سچے دل سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسل سے خدا کی بارگاہ کے اندر کوئی گزارشات پیش کرو۔ جب تم مصطفیٰ کریم کا صدقہ دے کر مانگو گے تو تمہاری دعا ختم نہیں ہوگی، اللہ تمہاری دعا کو ختم ہونے سے پہلے پہلے تمہاری دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ ایک شخص تھا نا، پہاڑی کی چوٹی کے اوپر بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک دن ایسا آیا، اسے کھانا نہیں ملا۔ جب وہ پہاڑی کی چوٹی کے اوپر بیٹھ کے عبادت کیا کرتا تھا، سارا دن وہ روزہ رکھتا، رات کو وہ قیام میں گزار دیتا، کبھی وہ رکوع کے اندر گزار دیتا، کبھی وہ سجدے کے اندر گزار دیتا، سارا دن عبادت کے اندر، ساری رات عبادت کے اندر گزارتا۔ اور اس کا رزق کہاں سے آتا تھا؟ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوتا تھا، وہاں سے اس کا رزق آتا تھا۔ اسے کہتے ہیں غیبی مدد، خدا تعالی کی طرف سے اس کے رزق کا سبب بنتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اسے کھانا نہیں ملا، رات گزر گئی، دن گزر گیا، اسے کھانا نہیں ملا۔ اس نے دل کے اندر سوچا، خیال کیا کہ یار اگر مجھے کھانا نہ ملا تو میں خدا کی عبادت کیسے کر سکوں گا؟ ظاہری سی بات ہے، جب کھانا نہ ملا مجھے، جب مجھے کھانے پینے کو کچھ نہ ملا تو میں کمزور ہو جاؤں گا، لاغر ہو جاؤں گا، پھر میں خدا کی عبادت کیسے کر سکوں گا؟ وہ شخص عبادت خانے کو چھوڑ کر، مصلی عبادت کو چھوڑ کر پہاڑی سے نیچے اترا۔ پہاڑ کے اوپر بیٹھا تھا عبادت کرتا، پہاڑی سے نیچے اترا، نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا۔ جب عیسائی کے دروازے پر گیا تو اس کے دروازے پہ دستک دی، کنڈی کو کھٹکھٹایا، عیسائی گھر سے باہر آیا۔ جب وہ دروازے پر آیا تو اس نے پوچھنے لگا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جی بھوک لگی ہے، بھوک نے ستایا ہے، پیٹ روٹی مانگ رہا ہے، اگر روٹی ہو مل جائے تو آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، روٹی مل جائے مجھے۔ تو وہ شخص گھر گیا، 3 روٹیاں لے کر اسے پکڑا دی، اسے دے دی۔ 3 روٹیاں جب اسے مل گئیں، جب وہ عیسائی کے گھر سے روٹی لے کر جا رہا تھا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی عیسائی کے گھر کے اندر ایک پالتو کتا رہتا تھا، پالتو کتا۔ جب وہ عبادت گزار عابد شخص روٹی لے کر واپس گیا تو وہ کتا اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ جب اس کے کتا پیچھے گیا، جب قریب پہنچا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ کتا شاید مجھے کاٹنا چاہتا ہے، اسی نیت سے آ رہا ہے کہ کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، کتا مجھے تکلیف دے گا۔ وہ شخص اس کتے کو 1 روٹی پھینک دی، اس نیت سے کہ کتا روٹی میں مصروف ہوگا، میں اپنی منزل کو پہنچ جاؤں گا۔ جب وہ کتا روٹی کھانے لگا، روٹی جب اس نے ختم کر لی تو پھر اس شخص کے پیچھے بھاگ پڑا۔ پھر اس نے دوسری روٹی پھینک دی کہ یہ روٹی میں مصروف ہوگا، میں اپنی منزل کو پہنچ جاؤں گا، 1 روٹی کھا کر گزارا کر لوں گا، خدا کی عبادت کروں گا۔ جب دوسری روٹی کھا لی اس نے تو پھر اس شخص کے پیچھے بھاگ پڑا اسے کاٹنے کے لیے۔ پھر اس نے تیسری روٹی پھینک کر اس کتے سے مخاطب ہو کر کہا، عابد شخص نے، اس نے کہا جی کتا تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی کہ میں بھوکا ہوں،
3 पार का भूखा हूं, एक दिन भी गुजर गया, एक रात भी गुजर गई, इतने वक्त का मैं भूखा हूं और तेरे मालिक के दरवाजे पर आया हूं, तेरे मालिक के दरवाजे पर आकर 3 रोटियां लेके जा रहा हूं, तेरे मालिक ने मुझे 3 रोटियां दी थी और वही तीनों की तीनों मैंने तुझे फेंक दी, तुझे खिला दी, इसके बावजूद भी तू मुझे काटने से बाज नहीं आता, इसके बावजूद भी तू मुझे काटना चाहता है, तुझे शर्म नहीं आती। उस कुत्ते ने खुदा की बारगाह के अंदर अर्ज की, मौला तुमने मुझे जुबान तो दी है, अब बोलने की ताकत दे, मैं तेरे बंदे के साथ कलाम करूं, गुफ्तगू करूं, मुखातब होकर इससे। अल्लाह ने उस कुत्ते को बोलने की ताकत अता फरमाई। वो कुत्ता उस आबिद को शख्स को कहने लगा, उस इबादत गुजार शख्स को कहने लगा, ए अशरफुल मखलूकात में से है तू इंसान, ए हजरत इंसान, शर्म तो मुझे नहीं, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। उसने कहा कि शर्म मुझे कैसे आनी चाहिए? कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं एक कुत्ता हूं, ईसाई के घर का पालतू कुत्ता हूं और ईसाई की आदत यह है, ईसाई का दिमाग यह है कि कभी कभी 5-5 दिन भी गुजर जाते हैं मुझे खाना नहीं देता, 5-5 दिन गुजर जाते हैं मुझे रोटी नहीं खिलाता, मैं 5 दिन का भूखा होता हूं, भूख होने के बावजूद मैं अपने मालिक का दरवाजा छोड़कर किसी गैर के आगे नहीं जाता, किसी गैर के आगे नहीं झुकता, मालिक का दरवाजा छोड़कर किसी गैर से मांगने नहीं जाता। मैं तो कुत्ता हूं, मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ता। तू इंसान होकर खुदा का दरवाजा छोड़कर तू ईसाई के दरवाजे पर आ गया है। उस शख्स की अकल खुल गई, दिमाग की खिड़कियां खुल गई, सबक दे दिया एक कुत्ते ने होकर। वो शख्स रोता हुआ अपनी इबादत खाने की तरफ गया और कह रहा था, आंसू बहाता हुआ कहता जा रहा था, लोगों, खुदा का दरवाजा छोड़कर किसी गैर के आगे मत हाथ फैलाना, खुदा का दरवाजा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पे मत जाना। अगर तुम किसी गैर के दरवाजे के पर चले गए तो समझ लेना कुत्ता तुमसे फिर बाजी ले गया। और मैं खुदा का दरवाजा नहीं छोड़ना। पहला वो शख्स जिसकी दुआ कबूल होती है 1 सेकंड के अंदर, जो गैरुल्लाह से मांगने को शर्म महसूस करता है और अल्लाह से मांगने पर फख्र महसूस करता है। नंबर 2, जो अपने वालदैन की खिदमत को अपने ऊपर फर्ज समझ लेता है कि वालदैन की खिदमत करना मेरे ऊपर रब ने फर्ज की है, अगर मैंने वालदैन की खिदमत नहीं की तो मेरी जहन्नम जो है वो मेरा मुकद्दर बन जाएगी। अगर मैंने वालदैन की खिदमत ना की तो खुदा भी नाराज हो जाएंगे, मुस्तफ़ा भी नाराज हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है, रेत के जर्रों के बराबर तू गुनाह कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा, तौबा कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू आसमान के जितने भी सितारे हैं, कितने सितारे हैं, फरमाया इतने सितारों के बराबर तू गुनाह कर, फिर भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन 2 बातों पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। या अल्लाह, वो कौन सी बातें हैं? अल्लाह ने फरमाया, पहली बात यह है कि तूने अपना माथा जो है, ये 3 इंच की पेशानी अगर मेरे सिवा किसी और के आगे जाके झुका दी, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। नंबर 2 फरमाया, अगर तूने वालदैन की खिदमत ना की, वालदैन को नाराज कर दिया, अल्लाह फरमाता है फिर इस बात पर भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, फिर तुम्हें माफ नहीं करूंगा जब तक तू सच्ची तौबा न कर ले मेरी बारगाह से और माँ बाप से माफी ना तलब कर ले, माँ बाप तुझे माफ न कर दे, मैं इस बात पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, तुम्हें माफ नहीं करूंगा। एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ। हजरत अमर बिन मुर्रा रावी हैं, सरकार की हदीस है। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं रोज़े भी रखता हूँ, सरकार मैं नमाजें भी पढ़ता हूँ, सरकार मैं साल के बाद ज़कात भी देता हूँ, इसका अल्लाह मुझे इनाम क्या अता फरमाएगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो नमाजें भी पढ़ता हो, कुरान पाक की तिलावत भी करता हो, रोज़े भी रखता हो, ज़कात भी देता हो, खुदा को भी मानता हो, खुदा के मुस्तफ़ा को भी मानता हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन वो नबियों के साथ होगा, कल क़यामत के दिन वो सिद्दीकों के साथ होगा, कल क़यामत के दिन वो शहीदों के साथ होगा। लेकिन आगे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, दिल की तख्ती पर लिखने वाली बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये अमल उस वक्त फ़ायदा देंगे जब तुम्हारे दिल के अंदर अपने वालिदैन की मोहब्बत होगी। जब तुम वालिदैन के फर्मा बरदार होगे तो फिर नमाज फ़ायदा देगी, फिर रोज़ा फ़ायदा देगा, फिर ज़कात फ़ायदा देगी, फिर हज फ़ायदा देंगे। अगर वालिदैन के साथ तुम हुस्न सलूक नहीं करते तो फिर जितनी भी इबादत करते रहो, अल्लाह फरमाता है तुम्हारी, सरकार ने फरमाया तुम्हारी इबादत बिल्कुल कबूल नहीं होती।
حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیوں حکم ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے ہی حکم ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں کو، کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا کی عبادت کے بعد جو ہے وہ والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔